Shubh Divas and Shubh Kamnaएं. Shri L.V. Navaneeth, CEO The Hindu, Shri R. Sivakumar, Auditor, Sister Mary Zachariah, Principal Rosary Matriculation Higher Secondary School, my dear students and all the associates and well-wishers of the Gandhi Peace Foundation. I must thank each one of you for your support and cooperation for bringing this function to fruition today. As much as I would have loved to be in your midst today, I was unable to be present due to some compulsions. However, I am happy to be able to express some of my thoughts on this occasion, and I thank Dr. Kulandai Sami for giving me this opportunity to do so. Today is a red letter day in the annals of the Gandhi Peace Foundation, Chennai. We are celebrating the centenary of late Sri T.D. Thirumalai, the former secretary of the GPF, and the lives of two other great men, Mahatma Gandhi and Acharya Vinoba Bhave. Some men and women leave their mark in our minds with the kind of lives they have led and become beacons of light for succeeding generations. Mahatma Gandhi was a charismatic leader, a modern day prophet. He did not preach with don't do this and don't do that. He taught by action. That is exactly the essence of his autobiography, the story of my experiments with truth. Today we find ourselves laden with challenges, economic, social, ethical challenges of the new age. But let us believe in ourselves. As Gandhiji said, you must be the change that you want to see in the world. To my young friends, I would appeal, read these lives and assimilate the essence. They are to be followed not only for today, but for all time to come. There is a tendency for us to complain about the present times when we find all negative feelings crowding our mind. But we must take courage from the life cycle of the caterpillar. The caterpillar thinks that the end has arrived for it when it is time to change. But what actually happens? It turns into a beautiful butterfly. May we have thousands of butterflies in our skies soon. Thank you, everyone. Thank you very much. Song by students of Rosary Matriculation High Secondary School. Thank you.
esteemed dignitaries on the dais, beloved Secretary and Joint Secretary, Gandhi Peace Foundation, dear staff, and my dearest students. Greetings to everyone present here. We are gathered here on this wonderful day to commemorate the centenary year celebration of Sri Gandhi Mamani Sri T.D. Thirumalai, founder of Gandhi Peace Foundation, Madras. I am really honored and happy to share the stage along with these dignitaries. I got the opportunity to get associated with GPF, Gandhi Peace Foundation, some years back through Dr. Polinde Sami, Secretary, Gandhi Peace Foundation. And I've been constantly in touch with them, with the activities and programs since then. It is by that I got to know the roots of Sri T.D. Thirumalai. Sri T.D. Thirumalai was influenced by Gandhian principles right from his school days. He has always been a man in front of social cause and social awareness. Talk about multi-faced and multi-talented Sri T.D. Thirumalai indeed was one among them. He was associated with diaries like Dinamani, Indian Express, authored books on Gandhi and Vinoba. Dr. S. Polinde Sami here, he has written a book on Sri T.D. Thirumalai titled Ivanendro en Nanban, which means Ivanendro en Nanban. He is the friend, double quotes. Now I request Dr. S. Polinde Sami, Secretary, Gandhi Peace Foundation, to share his journey with Sri T.D. Thirumalai. எல்லோருக்கும் வணக்கம். முக்கியமாக மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் தி ஹிந்து பப்ளிஷிங் குரூப் அவருடைய சிஇஓ மிஸ்டர் என்.வி. நவநீத் அவர்கள் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். ஆடிட்டர் சிவகுமார் அவர்கள், அவருடைய இனிஷியல் ஆர் என்று பெயர். ஆடிட்டர்னாக்க சத்தியத்தை நிலைநிறுத்துபவர் என்று பெயர். கணக்கில் இப்போ கணக்கில் நிலைநிறுத்தினா வாழ்க்கையில் நிலைநிறுத்தினா தான் கணக்கிலையும் நிறுத்த முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர். அது ஏன் அந்த ஆர் அப்படின்னு வந்ததுன்னா, அவர் சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிளாஸ் எடுப்பார். அந்த பிள்ளைங்கள்லாம் இவர் கிளாஸ் எடுத்து ஒரு 5-6 மாதத்தில் தலையெல்லாம் முடியெல்லாம் போயிடும். ஏன்னா இவர் நடத்துறது புரியாமல் தலையை பிச்சுக்கிறதுல தலைமுடியெல்லாம் போயிடும். அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடத்துவார்னு சொல்லுவோம். அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஜீனியஸ். அதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை. காந்திய பக்தர், அதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை. காந்தி பீஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்கு என்ன வேலை செய்தாலும் ஓடி உதவி செய்வார். இவர்கள் 2 பேரும் இங்கே வந்திருக்காங்க. இவர் மிஸ்டர் நவநீத், எனக்கு அவரை தம்பி என்று நான் கூப்பிடலாம். அவர் எனக்கு தெரியாது, ஆனால் அவர் ஆஃபீஸில் அவரை பார்க்க போனேன். அது மாதிரியெல்லாம் ஒருத்தரை திடீர்னு கேட்டு போயிட முடியாது. பார்க்க வரலாமான்னா எனி டைம் வாங்க அப்படின்ட்டாரு. போன உடனே நாங்கள் வந்துட்டோம், நானும் அருண் தான் போனோம். வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் வந்துட்டு அறை கதவை திறந்து கொண்டு தயாராக நின்றார். வாங்க வாங்க அப்படின்னாரு. அப்புறம் அங்கே உட்கார வச்சார். அந்த ஹிந்துவுடைய அந்த பத்திரிகையினுடைய பெருமையை முதல்ல சொன்னார். அவருக்கு வெளியிட்ட நூல்கள், மகாத்மா காந்தியுடன் அவர்களுக்கு இருந்த நீண்ட கால தொடர்பு, மகாத்மா காந்தியின் மேல் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி, எல்லாவற்றையும் முதலில் சொன்னார். ஒரு வியாபாரிங்கிறவர் ஒரு வியாபாரத்தினுடைய அடிநாதத்தை முதல்ல சொல்லணும். அது ரூபானா பைசா கணக்கில் பார்க்கக்கூடாது. அப்படி அருமையாக எனக்கு ஒரு அருமையான மனிதராக தென்பட்டார். நாங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் பேசியிருப்போம். அப்புறம் வெளியில் நான் கிளம்பணும், நான் வர்றேன், உங்களை கொண்டு விடுறேன் அப்படின்ட்டு அங்கே இருக்க லிஃப்ட்டில் அவரே ஆப்ரேட் பண்ணி எங்களை ஏற்றி கொண்டு வந்தார். அப்பொழுது சொன்னார், இந்த லிஃப்ட்டில் மகாத்மா காந்தி வந்திருக்கார், எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருடைய முகத்தில் தெரிந்த
பெருமையை பார்த்தேன். அதனால் அவர் இன்னைக்கு எங்களுடன் சேர்ந்து இணைந்து இந்த காந்திய மாமணி திரு டி.டி. திருமலை அவர்களுடைய நூற்றாண்டை கொண்டாடுவதில் இணைந்து கொண்டாடுவது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை. இந்த பள்ளி எங்களுக்கு சென்னையில் டி நகரில் இருக்கிற ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ், இங்கே ரோசரி, ரெண்டு எங்களுக்கு வித்தியாசம் இல்லை. சிஸ்டர் மேரி ஜக்காரியா டி நகரில் பிரின்சிபலாக இருந்தாங்க, அப்போலேருந்து பழக்கம். அங்கே சிஸ்டர் ரோஸ்லி பால் இருந்தாங்க. அப்புறம் அவங்க கேரளா போயிட்டாங்க. இவங்க தொடர்பு ஒரு 30-40 வருஷமாக திருமலையாலாம் நல்லா தெரியும். காந்திய பணிகள் எது நடந்தாலும் தகவல் கொடுத்து இங்கே தான் நடத்தலாமா அப்படின்னா உடனே அதை ஒரு they conduct the program with great sanctity. There is sanctity in conducting the program. அது நான் பல தடவை இந்த பள்ளிக்கு ஒரு சொல்லியிருக்கிறேன். அதனால் சிஸ்டர் மேரி ஜக்காரியாவும் எங்களோட கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால் அவங்க வழக்கமாக அப்படி வந்து எங்களோட உட்காரவங்க இல்லை. அங்கே எங்கேயா பார்த்தா ஏதாவது ஒரு குப்பையை பொறுக்கிட்டு இருப்பாங்க, இல்லாட்டி ஏதாவது ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இன்றைக்கி அவங்க கட்டி போட்டிருக்கோம், 12 மணி வரைக்கும் எங்களோட தான் இருக்கணும் அவங்க. என்னுடைய பணி இப்பொழுது டி.டி. திருமலை என்பவரை பற்றி அவருடைய நூற்றாண்டை கொண்டாடுறோம். அவர் பற்றி சொல்லப்போனால் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம், அதுக்கு நேரம் காலம் பத்தாது. ஒன்று என்னன்னா, ஒரு நல்ல தியாகியாக இருந்தார். என்ன தியாகி என்றால், இந்த நூற்றாண்டு கொண்டாடும் பொழுது அவரை பற்றி தகவல்கள் ஒன்று கூட எங்ககிட்ட இல்லை. அதுதான் தியாகி. அவரும் சேர்த்து வைக்கல, அவர்கிட்டையும் இல்லை. அப்போ நாட்டுக்கு விடுதலை போராட்டத்தின் பொழுது 16 வயதில் திருநெல்வேலியில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த திருமலை என்ற பையன் கிளாஸை கட்டடிச்சுட்டு போயிருந்தோம். நம்மளாம் கிளாஸை கட்டடிச்சுட்டு எங்கே போவோம்? கிளாஸை கட்டடிச்சாலே நல்லதுதான். கட்டடிச்சுட்டு ஏதாவது சினிமா போகிறாங்க பிள்ளைகள்லாம் இல்லையா, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு எங்கேயாவது ஜாலியாக சுற்றிட்டு வரும். இந்த 14 வயது பையன் கிளாஸை கட்டடிச்சுட்டு ஜவஹர்லால் நேரு பேச்சை கேட்க போகிறார். அப்போ சுதந்திர போராட்டத்தில் முன்னணியில் எழுச்சி மிக்க பேச்சு ஜவஹர்லால் நேருடையது. அங்கே போய் கேட்க போயிடுறாரு. சும்மா போல, அப்போல்லாம் வந்து சுதந்திர உணர்வு இருக்குன்னா காந்தி ஃபுல்லாக போட்டுக்குவாங்க, கதர் ஃபுல்லாக தலையில் போட்டுக்குவாங்க. அப்படின்னா அவங்க தேசியவாதி என்ற அர்த்தம், ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக வேலை செய்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். தைரியமாக அதை போட்டுக்கொண்டு அந்த சொற்பொழிவை கேட்டுவிட்டு பள்ளிக்கு போகிறார். நம்மளாம் எதாவது கட்டடிச்சா ரகசியமாக போயிடுவோம். இவர் ஆம் நான் இதை செய்தேன்னு போயிட்டு அவருக்கு அப்போ 4 ஆனால் அபராதம் விதிக்கிறார். அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார், ஃபைன் கட்டுகிறார். இவரை போல நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் 20 வயசுல சின்ன சின்ன குரூப்பாக சேர்த்து காந்திஜியுடைய தனிநபர் சத்தியாகிரகம், குயிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட், இந்த ரெண்டினுடைய தத்துவம் என்ன அப்படின்னு மக்கள்கிட்ட போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க. அது இவர் வந்து தலைமை வகித்து பண்றாரு. அதனால 25 முறை ஆங்கில போலீசார் இவரை கைது செய்து விடுதலை செய்கிறது. அதுக்கெல்லாம் டாக்குமெண்ட் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமோன்னு தெரியல, பூமி தானம் என்று ஒன்று, நிலத்தை இல்லாதவங்களுக்கு இருக்கவங்கள்ட்ட போய் கேட்கறது. ஐயா ரொம்ப ஏழையாக இருக்காங்க, உங்கள்கிட்ட 100 ஏக்கர் இருக்குல்ல, ஒரு 2 ஏக்கர் கொடுங்க, அவங்க உழுது பயிரிட்டு சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு இயக்கத்தை மகரிஷி வினோபா என்பவர், காந்தியுடன் கூட இருந்தவர், காந்தி மறைந்த பிறகு அந்த இயக்கத்தை தொடங்குகிறார். அப்போ இந்தியா பூரா போய் அவர் 45 லட்சம் ஏக்கர் நிலம் தானமாக பெறுகிறார். இப்பொழுது ஒரு அரை அடி நம்ம விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். அப்போ இந்த திருமலை என்ற மனிதர் வினோபா பாவேயுடன் 6 மாதங்களும் மற்ற பூமிதான யாத்திரையோட போய் 6000 மைல் நடந்து 12000 ஏக்கர் நிலம் வசூல் செய்கிறார் ஒரு தனி மனிதராக. சரி, இதெல்லாம் அரசு பதிவில் இருக்காருன்னா இல்லை. இந்த திருமலை மட்டும் இல்லை, இந்த திருமலை மாதிரி ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் காந்தி இறந்த பிறகு தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள். அப்போ ஒரு அரசு என்ன செய்யணும்? இவங்க மாதிரி இருக்கவங்கலாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த நேஷன். இல்லை, நம்ம பண்ணலை, அது யாரை குறை சொல்றதுன்னு தெரியல. ஆனால் என்ன தப்பு நடக்குதுன்னா, திருமலை ஐயாவே அதை சேர்த்து வைக்கவில்லை. அவரை பார்த்தா ஒன்றும்
ஒன்றும் இல்லையே, நான் எதுவும் பண்ணலையே அப்படிங்கிறார். எனக்கு எப்படி தெரியும்னா, நான் என்னுடைய பொறியியல் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு 73 அவர்கிட்ட போகும்போது எனக்கு 21 வயசு, அவருக்கு 52 வயசு. காதல் மலர்ந்தது. காதல் மலருமா? ஆமாம், மலர்ந்தது. ஏன்னா காந்தி என்னுடைய இணைக்கும் பாலமாக இருந்தார். சரி, இது ஒரு நல்ல தியாகி. அதாவது தியாகம் பண்ணுறது நம்ம மூளையில் பதியக்கூடாது. அவங்க உண்மையான தியாகின்னு அர்த்தம். ஒன்று. ரெண்டாவது, நல்ல தொழிலதிபராக இருந்தார். அவர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பிறந்த போது பெரிய கோடீஸ்வரர், எல்லாத்தையும் சுதந்திர போராட்டத்தில் இழந்துட்டாரு. ஒன்றுமே இல்லாமல் வாழ்க்கை நடத்துகிறார். ஆனால் நல்ல தொழிலதிபராக இருந்தார். என்ன தொழிலதிபராக இருந்தார்? ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். அவர் ஒரு புத்தகம், இந்த காந்தி புத்தகம் இன்னைக்கு வெளியிடணும் இல்லையா, அந்த புத்தகத்தை அச்சடிக்கணும். அப்போது ஒரு பெரிய பெரிய பணக்காரர் அவர்கிட்ட போய் நானும் அவர் போகிறோம், ஐயா அந்த புத்தகத்தை அடிக்கணும். அவர் திருமலை ஐயா ரொம்ப அன்புள்ளவர். உடனே 10,000 ரூபாய் எடுத்து வச்சுங்க திருமலை நன்கொடை. எனக்கு வந்து டொனேஷனில் வேணாம், நீங்கள் நான் 5000 காப்பி அடிக்க போகிறேன், அதனுடைய அடிக்கிற விலை 5 ரூபாய், நீங்கள் 2000 புக்கு வாங்கிக்கிறீங்க. இவர் ஒன்றுமே கிடையாது, பையில காசு கிடையாது, வீட்டில் கஞ்சிக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு கோடீஸ்வரரோடு சோஃபாவில் அமர்ந்து சமர் செய்கிறார், சமத்துவம் பேசுகிறார். இந்த நூல் உங்களுக்கு பொறுப்பு இருக்கு, எனக்கு பொறுப்பு இருக்கு. மூன்றாவது, ஒரு நல்ல மார்க்கெட்டிங் மேனேஜராக இருந்தார். ஒரு பொருளை எப்படி விற்கிறது? இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? பொருளை விற்கும் போது எதை லாபமாக எதை நோக்கமாக வைக்கிறோம்? எவ்வளோ அதிக லாபம் இல்லையா? ஆனால் இவர் என்ன சொல்றாரு, எந்த பொருளை எப்படி விற்கிறோம், எவ்வளோ மகிழ்ச்சிகரமாக விற்கிறோம். நாங்கள் ஒரு காந்தி ஷாப்னு ஒரு சின்ன கடை நடத்தினோம். பைசா கிடையாது. என்ன பண்ணுவோம், கிராம கைத்தொழில் பொருட்களை கொண்டு வந்து அந்த கடையில் அடுக்குவோம். நாங்கள் வாங்கிட்டு வர பொருள்களின் விலை 500 ரூபாய் தான். அதை அடுக்கி வச்சுட்டு நாங்கள் 2 பேரும் பேசிக்கிட்டு இருப்போம். என்ன பேசிக்கிட்டு இருப்போம்னா, மகாத்மா காந்தி இந்த கிராம கைத்தொழில் பொருட்களை ஏன் வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும், அதை எப்படி ஊக்குவிக்கணும், அதன் மூலம் கிராமத்தில் உள்ள ஏழைகளுக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்க வைக்கணும்னு காந்தி விரும்பினார்னு பேசிக்கிட்டு இருப்போம். அப்போ இந்த மயிலாப்பூரில் தான் வெங்கடேஸ்வர விக்கிரகத்தில் வச்சுருந்தோம். அப்போ யாரும் வந்து இப்படி பார்ப்பாங்க, வேடிக்கையாக போயிடுவாங்க, என்ன அந்த கடை எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்புறம் ஒரு மாமி வந்து அப்படி நின்று பார்த்தாங்க. திருமலையார் சொன்னார், வாங்க வாங்க மாமி, நல்ல பொருள்லாம் இருக்கு அப்படின்னாரு. அவங்க மெல்ல பயந்துக்கிட்டே அப்படி கிட்ட வந்தாங்க. அப்படி அது என்னது அப்படின்னாங்க. இவர் வந்து குல்கந்த் மாமி, இது குல்கந்து அப்படின்னு எடுத்து கொடுத்தாரு. அந்த மாமா சிரிப்பு வந்துருச்சு. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு மாதிரி மனதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி வந்துருச்சு அந்த அம்மாவுக்கு. அப்புறம் கிட்ட வந்து அது என்ன அப்படின்னாங்க. அது ஒரு வடம். அதை எடுத்து கொடுத்தோன்னே இவங்க இதுக்கும் பேர் உண்டா அப்படின்னோன்னா உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக இது ஜெட்டில் வடம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து, ஒரு பொருளை வாங்க தயங்கி நின்றவர்கள் ஒரு 50-60 ரூபாய்க்கு உடனே வாங்கிட்டு, உடனே இவர் என்ன செய்யறார், மாமிக்கு எந்த ஊர் அப்படின்லாம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டு கடைசியில் இவருடைய சொந்த ஊரான ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை சேர்ந்தவர் என்று தெரிய வருகிறது. அப்போ அந்த ஒரு வியாபாரத்தின் மூலம் மனித உறவுக்கு அடிக்கோடுகிறார். அந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையான ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான மனிதர். அப்புறம் வந்து இஸ் a குட் ப்ரொடியூசர். ஒரு பொருளை எப்படி உற்பத்தி செய்யணும், அந்த உற்பத்தி செய்யறதுல ஆனந்தம் இருக்கணும், பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும். இப்போ எல்லாம் நம்ம வந்து தொழிலாளர்களை வந்து ஒரு கருவி மாதிரி பயன்படுத்தி லாப நோக்கத்தை மட்டும் கருத்தில் கொள்கிறோம். ஆனால் இவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு பொருளை பண்ணாக்க அதில் 4 பேர் சேரணும், அதில் ஆனந்தம் இருக்கணும், பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும். இப்போ என் பையன் வந்து அப்போ வந்து 3 வயசு, தாத்தா எனக்கு ஒரு மர வண்டி வேணும் அப்படின்னு கேட்குறான். இவர் மரவண்டியா பண்ணிடுவோங்க ராஜா வாங்க அப்படின்னு நாங்கள் கட்டையெல்லாம் எடுத்து சுத்தியில் வச்சுக்கிட்டு உளியை வச்சுக்கிட்டு செதுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போது 11 மணிக்கு நாங்கள் ஒருவரை சந்திக்கணும். அது நடக்கலை. நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரிங்க பிள்ளையோட விளையாடுறது வேறு, நம்ம அவரை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு, இரு போகலாம் அப்படின்னு 4-5 மணி நேரம் செய்து வேர்க்க விறுவிறுக்க வேர்த்து ஊற்றுது. 4 மணிக்கு முடித்தார். என்ன ஆச்சரியம்னா, முடித்த நேரத்தில் 4 மணிக்கு அவர் இவரை தேடி வர்றார்.
there is an eternal law. இது நான் உணர்ந்தேன் அவர்கிட்ட. எது பிடிக்குதோ, எது சத்தியமயமானதோ அதை நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு எது வேண்டுமோ, எது உண்மையான தேவையோ அது உங்களுக்கு அருளப்படும். This is an eternal law which is expressed in all your holy scriptures. இது நான் அவரோட இருக்க நான் கண்டுபிடிச்சது. அப்புறம் ஒரு நல்ல ஆசிரியனாக இருந்தார். ஆசிரியர் அப்படி இருக்கணும். இப்போ திருமலையை பார்த்தோம்னா இஸ் அ டச் ஸ்டோன், உரைகள். எப்படி ஆசிரியர் இருக்கும்? ஆசிரியர்னா you are equipped with certain things that you have to convey to the younger generation, to others. That is a teacher. நம்ம சம்பளம் கொடுத்தாதான் வேலை செய்வோங்கிறோம். இது நியாயமாமா? அது சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டு ஒரு கல்வியை கொடுக்கலாமா? இன்னைக்கு உங்களுக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கலாம், ஒருவேளை டீச்சர்ஸ்க்கு சிக்கலா இருக்கலாம். ஆனால் சில ஸ்கூலில் அவங்க சம்பளத்துக்கு தான் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு சம்மந்தப்படுத்துறதே இல்லை. ஸோ அப்படி தான் நம்ம இவால்வ் ஆகணும். இவரும் நானும் இவருக்கு என்ன போதிக்க முடியும்? காந்தியை பற்றி குழந்தைகளுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறாரு. இருக்குமா இருக்காதா? இத்தனை வருஷம் சுதந்திர போராட்டத்தில் இருந்திருக்காரு. அப்போ அந்த காந்தியை பற்றி சொல்லணும்ட்டு திடீர்னு காலைல கிளம்புவோம், போவோம், ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவோம். ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனோம். அந்த பிரின்சிபலை பார்க்க முடியல. பியூன் உட்கார வச்சுட்டாரு. இல்லை சார் பிஸி. இவர் விழா கண்ட கொடா கண்ட உட்காந்துட்டு நாங்கள் சாரை பார்த்துட்டு தான் போவோம். ரொம்ப நேரம், 1 மணி நேரம் கழிச்சு அந்த பிரின்சிபல் உள்ள கூப்பிட்டாரு. ஏன் உங்களுக்குலாம் வேறு வேலை இல்லையா? ஏன் இங்கே தொந்தரவு பண்ணுறீங்க? பிள்ளைங்க படிக்க வேணாமா? என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு அப்படின்னாரு. திருமலை ஐயா ரொம்ப பொறுமையாக சாந்தமாக, இல்லை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் காந்தியை பற்றி சொல்லிட்டு போகலான்னு. சுதந்திர போராட்டத்தில் தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த ஒரு மனிதர் கெஞ்சி கேட்கிறார் இந்த நாட்டில். இதுதான் நம்ம நாடு, ரியாலிட்டி. யூ மஸ்ட் ரியலைஸ். இந்த காந்தியை பற்றி கொஞ்சம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிட்டு போகலாம். அப்போ அந்த பிரின்சிபல் சொன்னார், பிள்ளைங்க படித்து உருப்படியாகணும், முன்னேறணும். உங்கள் காந்தியை கேட்டு என்ன ஆக போகுதுன்னு. திருமலை விடலை, திருப்பி புன்சிரிப்புடன், அப்போ உங்கள் ஆசிரியர்களுக்காக கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போகிறேன். அப்போ அந்த பிரின்சிபல் சொன்னார், ஆசிரியர்கள்லாம் பிள்ளைகளை விட்டு உங்கள் பேச்சை கேட்டால் யார் கிளாஸ் நடத்துறது? இறுதியாக திருமலை ஒரு பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுக்கிறார். என்ன சொன்னாரு? ஐயா, அப்போ உங்களுக்காக ஒரு 5 நிமிஷம் சொல்லிட்டு போறேன்னு. அது தட் இஸ் திருமலை. அப்படி நீங்கெல்லாம் இருக்கணும். விடா கண்டன் கொடா கண்டனா இருக்கணும். உங்களுக்கு பாட புத்தகத்தில் உங்களுக்கு வேண்டிய பாடம் இல்லை அப்படின்னா நீங்க கேட்கணும். டீச்சர்கிட்ட கேட்கணும், பிரின்சிபல்கிட்ட கேட்கணும், முதல்வர்கிட்ட கேட்கணும், பிரைம் மினிஸ்டர் கேட்கணும். திஸ் இஸ் த லெசன் ஐ வாண்ட். அப்போதான் நம்ம நாடு முன்னேறும். ஸோ ஹி வாஸ் எ குட் டீச்சர். நல்ல காதலனாக இருந்தார். எனக்கு கொடுத்த நேரம் 15 நிமிஷம். அதனால் ஐ ஒன்ட் எக்ஸீட் இட். ஏன்னா அதோட அருண் என்ன சொல்லிட்டாரு, ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ். காந்தி பீஸ் ஃபவுண்டேஷன் பற்றி ஒரு 10 மினிட்ஸ் வீடியோ கிளிப்பிங் ஒர்க் ஆகலை, அதனால் அது இப்போ பண்ண முடியாதுன்றாரு. அதனால் எனக்கு 15 நிமிஷத்தில் 10 நிமிஷம் ஆகிடும். நான் 5 நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுவேன். அப்படி ஒரு வேளை போனால் 1 நிமிஷம் போடும். நல்ல காதலனாக. காதலன் யாரு? காதலி யாரு? இப்போ உள்ள இளைஞர்கள்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டே போகிறான். யாரையா பார்த்து ஐ லவ் யூ சொல்லலாமான்னு யோசிச்சுட்டு போகும்போது யாரை பார்த்து சொல்லணுமோ அவன் பண்ணி போகிறாங்க. அவனை மறந்துட்டு எங்கேயோ போய் முட்டிக்கிறான். ஆனால் திருமலை ஐயா நேசித்து கொண்டே சென்றார். யோசிக்கல சொல்வதற்கு. யாரை பார்க்குறாங்க எல்லாரையும் ஐ லவ் யூ சொன்னார். இது ஒத்து வருமா? இது ஒத்து வருமா? அதுதான் லவ்ங்கிறது. யாரை பார்த்தாலும், ஒரு பறவையை பார்த்து, ஒரு பிச்சைக்காரனை பார்த்து, ஒரு அப்பாவை பார்த்து, அம்மாவை பார்த்து, மாமாவை பார்த்து, ஒரு பொண்ணை பார்த்து, பொண்ணு இல்லாத ஒருத்தரை பார்த்து எல்லாரையும் சொன்னாதான் அது லவ். இது திருமலையுடைய ஒரு ஒன் வே டிராஃபிக் லவ். இது நான் கூட முயற்சி பண்ணி வந்தேன். ஆனால் வீட்டில் சிக்கல் வந்துருச்சு. நல்ல ஆற்றுப்படுத்துவோமாக இருந்தார். அதாவது கவுன்சிலிங். இப்போ இளைஞர்களுக்கெல்லாம் நல்ல கவுன்சிலிங் வேண்டியிருக்கு. எல்லாம் மன அழுத்தத்தில் இருக்காங்க. என்னன்னு கேட்டால் 2வது வயசு குழந்தைக்கு, 2வது படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஆனால் ஐயா ஒரு எனக்கு நான் இப்போ இளைஞனாக இருக்கும்போது 20-21 வயசில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருப்பேன். எது நடக்குமோ நடக்காதோ, என்ன ஆகும் அப்படின்னு அந்த பதட்டத்தில் இருப்பேன். அப்போ ஒரு கூட்டம் போட்டிருந்தோம். அந்த கூட்டத்தில் ஒரு சிறப்பு பேச்சாளர், அவர் 6:30 மணிக்கு பேசுகிறதா ஏற்பாடு. ஒரு 10
பேராவது வந்தால் தானே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் 6:25 வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஒருத்தர் ரிக்ஷாவில் வந்தார். அப்பா ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்தாச்சு அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்பீக்கர் தான் வர்றாரு. ஐயோ இவர் தானே வர்றாரு, கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லையே அப்படின்னு அவரை கொண்டு உட்கார வச்சுட்டு, அப்போ நான் வந்து அந்த பதட்டத்தில் இருக்கும்போது திருமலையா அவர் சொன்னார், நடந்தா ரைட்டு, நடக்காட்டி அதை விட ரைட்டு அப்படின்னாரு. நடந்தா ரைட்டு, நடக்காட்டி ரைட்டு இப்படி சொல்றீங்களே, அப்போ மீட்டிங்ல ஆளுங்கன்னா அவர் எப்படி பேசுவார்? பேச வேண்டாமே, என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க, என்ன புரியலையே? இல்லைங்க, இல்லை அவர் சொல்றாரு, நீங்க வந்து கவலைப்படாத, கூட்டம் வந்தா கூட்டத்துக்கு பேச போற, கூட்டம் வரலன்னா நம்ம பேசிட்டு போறோம். ஸோ அந்த ஆட்டிடியூட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த ஒன்று தான் இன்று எனக்கு எந்த டென்ஷனும் கிடையாது. எது நடந்தா ரைட், நடக்காட்டி ரைட். அருண் மிஸ்டர் அருண் ரொம்ப கன்ஃபெஸிங்காக சொல்றாரு. ஹி நீட் நாட் கன்ஃபெஸிங், அது வேண்டி இல்லை. ஹி ட்ரைஸ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ரொம்ப நாவலாக காந்தியை கொண்டு போகணும்னு நிறைய முயற்சி பண்ணியிருக்காரு. He had done lot of things for Gandhi Peace Foundation. ஒரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. இல்லை இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு அதிரடியாக பண்ணுறாரு. 1-2 மிஸ் ஆகிறது தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இது மாதிரி காந்திக்கு இந்த மாதிரி இளைஞர்கள் வந்திருக்காங்களேன்னு தான் எனக்கு ரொம்ப பெருமை. அப்புறம் வந்து நல்ல நண்பனாக இருந்தார். நண்பன்கிறவன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, என் ஃப்ரெண்ட் இன் நீட் இஸ் எ ஃப்ரெண்ட் இன் டீட்னு சொல்றாங்க. ஆக்சுவலாக அது வந்து அது வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னா அந்த ஃப்ரெண்டுடைய உண்மையான நீடு என்னவோ, உண்மையான தேவை என்னவோ அதை அவனை உணர வைக்க. இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, இவனுடைய தேவையை அந்த ஃப்ரெண்டு மேலே திணிச்சு அவனையும் இவன் வழிக்கு எழுதிட்டு போய் பாழக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இது உண்மையான நீடு என்னன்னு எனக்கு உணர்த்தினவர் திருமலை ஐயா. அதனால நான் என்ன பண்ணேன், முதல்ல குழந்தைகளை உட்கார வச்சு காந்தியை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தேன். எல்லாம் தூங்கிட்டாங்க. என்னப்பா அப்படி தூங்குறாங்க, நம்ம இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகல, சரி இதுலையாவது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்பா இன்ஜினியரிங் காந்தி பற்றி கேளுன்னாக்க அவங்க தூக்கத்திலிருந்து எழுப்ப முடியல. அப்புறம் அடுத்தது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டுபிடிச்சேன். சரி உலகமாக அழியும் போது அணு ஆயுதங்கள்லாம் வந்துருச்சு, அமைதியை கொண்டு வரணும், அதை பற்றி கவனிங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் அப்படி பார்த்தாரு, எழுந்திருக்கிறான், அப்புறம் தூங்கிடுறான். மூன்றாவது ஒரு அணுகுமுறை என்ன அப்படின்னா, திருமலை ஐயா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது, அந்த மாணவனை பற்றி பேசு, யார் அங்கே இருக்காங்களோ அவர்களுடைய பிரச்சனையை பற்றி பேசு. அவர்கள் வீட்டுகளுக்கு குடி பிரச்சனை, ஏழ்மை, ஏன் அவங்களுக்குள்ள சண்டை வருது. ஸோ அதனால என்னுடைய அணுகுமுறை கவுன்சிலிங்காக மாற ஆரம்பிச்சு, என்னுடைய பார்வை மாறிச்சு. அதனால 150 அமைதிக்கான பாடங்களை தொடர்ந்து எழுதிட்டு போனேன். அதில் முதல் 50 பாடங்களை பாடத்திட்டங்களை தி ஹிந்து யங் வேர்ல்ட் அந்த பத்திரிகையில் 2010 அவங்க வெளியிட்டாங்க. ஒரு வருஷம் பூரா வெளியிட்டாங்க. ஒரு பத்திரிகையில் 2 லைன் நீங்கள் வாங்குறது அவ்வளோ கஷ்டம். ஆனால் மகாத்மா காந்தியும் திருமலை ஐயா எனக்கு கொடுத்த ஒரு தெளிவில் நான் எழுதியே அவர்கள் வந்து கிரேஸ்ஃபுல்லாக ஒத்துக்கொண்டார்கள். எஸ், இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் சில்ட்ரன், we will publish it. So that was published as a book, and I should thank the Hindu for publishing it. Secondly, this book was prescribed as a textbook book for value education in grocery metric for 11 years consecutively. That's a great reward for me. அப்புறம் வந்து நல்ல பத்திரிகையாளராக இருந்தார். 3 பத்திரிகை, ஒரு கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ் நடத்தினார். அதில் வந்து என்னன்னா, எல்லோருடைய நிறைகளையும் மிகைப்படுத்துவார், குறைகள் அதில் ரொம்ப வராது, குறைகளை கொஞ்சம் குறைச்சிடுவார், நிறைகளை மிகைப்படுத்துவார். இப்போ நம்ம நட்புலையும் அதை பார்த்தா, நல்ல நட்பு நீடிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களை பாராட்டிகிட்டே இருக்கணும். பாராட்டுறதுக்கு 1000 விஷயம் இருக்கு. ஸோ இதையெல்லாம் திருமலை கற்றுக் கொடுத்தார். அப்புறம் வந்து இவ்வளவு விஷயங்களையும் அவர் கற்றுக்கொண்டார். அந்த உணர்வு வந்துச்சுனாக்கா 2 பேருக்கு அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்திருக்கு, வினோபா அண்ட் காந்தி. வினோபாவுடைய முத்திரை என்னவென்றால் ஆக்ட், டோன்ட் ரியாக்ட். புருஷன் நாட்டிக்குள்ளே 2 பேருக்குள்ள டைவர்ஸ் பிரச்சனை வந்தது. சைக்காட்ரிஸ்ட்டை போனாங்க. அவர் சொன்னார், 2 பேர்த்தையும் ஆக்ட், டோன்ட் ரியாக்ட். அப்படின்னா என்ன சார்? நான் புருஷன் சொன்னான், சார் நான் வந்து கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்க கொண்டாட்டிக்கிட்டு. அவர் சொன்னார், நடிக்கிறது வேறு, ஆக்டிங் நடிக்கிறது, இன்னொன்று வந்து ஆக்ட் டு த ப்ரெசன்ட், லிவ் த ப்ரெசன்ட், அக்செப்ட் த ப்ரெசன்ட், அக்செப்ட் யுவர் வைஃப் ஆஸ் அ ஃப்ளவர், டோன்ட் ரியாக்ட் ஆன் வாட் ஷீ டஸ். ஸோ இது வந்து மகாத்மா காந்தி நம்ம கற்றுக் கொடுத்த ஒரு அஹிம்சை முறை.
ரெண்டாவது வந்து வினோபா நம்ம கற்றுக் கொடுத்தது என்னென்னா ஸ்னேகேன சகஜீவனம், அதாவது ஒத்து இசைந்து போவது. வினோபா ஒரு கடையில் ஒரு போய் பூட்டு வாங்கினார். அந்த பூட்டு ஆக்சுவலாக 10 ரூபா தான், அவன் 20 ரூபான்னு சொல்லி விற்றுட்டான், அவன் தள்ள கட்டிட்டான். இவர் தொடர்ந்து அந்த கடையிலேயே போய் சாமான் வாங்கிட்டு இருப்பார். 2 மாதம் வாங்கின பிறகு அவன் வந்து சொன்னான், நீ என்ன ஃபூலா, முட்டாளா, நான் 10 ரூபா பூட்டை 20 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன், நீ எனக்கு தெரியும் நீ ஏமாத்துற, பட் ஐ அக்செப்ட். அந்த கடைக்காரன் கம்ப்ளீட்டாக ரிஃபார்ம் ஆனான். வினோபாவை பற்றி அப்போ தான் அவனுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை முறை ஒத்து இசைந்து வாழ்தல். ஏமாத்துறாங்களா, ஏமாந்து போகிறது, அதனால் என்ன தப்பு? ஸோ இந்த கேள்விகளை நமக்குள் கொண்டு வருவதற்காக ஒரு புத்தகத்தை வெளியிடும் காந்தி வினோபா. அந்த நூலை திருமலையாக எழுதியிருக்கிறார். அதனால் இதன் நோக்கம் என்னன்னா, உண்மையான விடுதலை உணர்வை இன்று குழந்தைகள் பெற வேண்டும், சுய சிந்தனை வர வேண்டும். நாட்டுக்கு விடுதலை வந்திருக்கு, நமக்கு இன்னும் விடுதலை வரலையே. யார் கொண்டு வரும்? அண்ணாத்தரா கொடுப்பாங்க இல்லை. இன்னைக்கு நான் சுய சிந்தனை எல்லாம். ஆனால் சார் நீங்கள் சொல்லலாம், சார் எல்லாம் சுய சிந்தனை, இஷ்டத்துக்கு சைபர் கிரைம் அது இது போயிட்டு இருக்கு, நீங்கள் சுய சிந்தனை. ஆமாம், ஆனால் சர்வோதய நோக்கு வரணும். நம்முடைய சுய சிந்தனை எல்லோருடைய நன்மைக்காகவும் அது உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும். இதை வந்து அந்த நூல் கொண்டு வரும் என்று நம்பி இந்த நூலை இன்றைக்கு வெளியிட்டு உங்கள் கைகளில் தவழ விடப் போகிறோம். உங்கள் கையில் மட்டும் இல்லை, ஆயிரக்கணக்கான பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு அந்த கொண்டு போகணும்னு ஒரு ஆசை. இதில் ஒரு கடைசியாக ஒரு வேண்டுகோள் பெற்றோர்களுக்கும் நம்முடைய அரசுக்கும். ஒன்று, இந்த திருமலை ஐயாவுடைய வரலாற்றை பாடத்தில் எங்கேயாவது சேர்க்க வேண்டும். குழந்தைங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. 2வது வீட்டில் இருக்காரு, ஒரு 90 வயசு பெரியவர் இருக்காரு. அவர் கதை கேட்டாக்கா சுதந்திர போராட்டத்தில் அவ்வளோ விஷயங்கள் வச்சிருக்காரு. அந்த குழந்தை கேட்டாதான் சொல்றாரு. ஏன் ஒரு நாட்டின் உடைமையாக்க கூடாது, ஏன் நாம செய்யலை? இந்த கேள்வியை நான் இன்னைக்கு முன் வைக்கிறேன். எனக்கு அந்த உரிமை இருக்கு. 2வது, காந்தி வினோபா இந்த நூலை 12 வகுப்பு படிக்கிறாங்க பிள்ளைங்க, ஏதாவது ஒரு வகுப்பில் பாடநூலை ஆக்கணும். இது திருமண வரலாறு கிடையாது. நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த, பூமி தானத்தில் தன்னை அர்ப்பணித்த காந்தி வினோபாவுடைய வாழ்க்கை வரலாறு. ஏன் நம்ம அதை படிக்கணும்னா வேற என்ன படிக்கணும்? 3வது, உடல் உழைப்பு சார்ந்த ஒரு சிறு பயிற்சியை ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் அறிமுகப்படுத்தணும். இன்னைக்கு வந்து எல்லா குழந்தைகளுக்கும் டென்ஷன் அது இதுன்னாக்க ஒரே தீர்வு என்னன்னா, உடல் உழைப்பு சார்ந்த 1 மணி நேரம் ஒரு பயிற்சி, ஒரு தோட்டம் போடுறது, ஒரு செடி வைக்கிறது, ஒரு தண்ணி ஊற்றுறது, ஒரு சின்ன மண்பானை பண்ணுறது, இப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து ஏன் செய்யக்கூடாது? அப்படி செய்தால் அந்த வன்முறை உணர்வு இளைஞர்கிட்ட மாறி ஒரு புதிய அமைதிக்கான ஒரு உலகம் வளரும் என்று சொல்லி இந்த எங்களுடைய முயற்சிக்கு இந்த ஹிந்து நிர்வாகம் எங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளையும் வைக்கிறேன். திரு அனந்தகிருஷ்ணன் என்பவர் பல வருடமாக பத்திரிகையாளராக இருந்து எங்களுக்கு உதவி கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கும் ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன். I think I exceeded 5 minutes. I'm sorry. மிகவும் நன்றி. இந்த பெரும் விழாவில் நீங்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தமைக்கு நன்றி. இது என்னுடைய நன்றி, பிறகு நன்றி அவர்கள் சொல்வார்கள். Now we have sharing by students. First I call upon Tasmin Shazia, SK from 9th standard B section. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Quotes Mahatma Gandhi. Gandhiji, known as the father of our nation, and for children as Bapu, is the inspiration for millions of people. His most enduring qualities were his insistence to always tell the truth and his disciplined way of life. The main reason why people are inspired by Gandhiji is his philosophy of non-violence. He used non-violence to free India from British. He always told the people to do their work on their own without depending on others.
He was just another simple Indian, and his methods could be easily understood by both the educated and the illiterate. His humility and depth of understanding in the simplest of actions had made him the Mahatma. Mahatma is a title given to this personality who led the masses with his optimism, courage, his principles, and practice. Gandhiji has shown us how to live by setting an example. He was an ordinary man with an extraordinary will to live his life according to the principles of truth and non-violence. Gandhiji laid an utmost emphasis on moral development to be one of the primary objectives of education. Gandhiji's philosophy to life is based upon the philosophy of idealism. I consider it a great privilege to be part of this august gathering as we all celebrate the birth centenary of a renowned Gandhian, T.D. Thirumalai, who founded the Gandhi Study Center in Chennai in the year 1973. Thousands and thousands of students all across Tamil Nadu wrote the Gandhi exam thereafter due to the efforts and interests of this great personality. The selfless T.D. Thirumalai spent all his time, energy and resources for the propagation of Gandhian thoughts and ideals in Tamil Nadu. We, the students of Rosary Matriculation High Secondary School, are fortunate to be part of the Gandhi Study Center under the able guidance of Dr. Kulanai Swami and benefit a lot out of it. At this juncture, I feel it apt to quote the profound words of Mahatma Gandhi. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making have an effective voice. An India in which there shall be no high class and low class of people. An India in which all communities shall live in perfect harmony. This is the India of my dreams. I shall be satisfied with nothing else. Following values that Mahatma Gandhi upheld throughout his life would be the ideal way of remembering him. Let us continue the legacy of this great man by remembering the famous quote, "The future depends on what you do in the present." Let us all try to become better human beings and thereby making this earth a better place to live in. Thank you. Now I call upon Lakshna S. from 10th Standard A section. A very happy afternoon to one and all present here. Truth is my God, and non-violence is the means of realizing Him. Quotes Mahatma, the great soul. A practical dreamer, a political reformer, a man of dreams, a messenger of peace, the millennium man with the weapons of truth and non-violence. Gandhiji's greatest gifts to humanity are his philosophies on non-violence and the concept of satyagraha, which he adhered to throughout his life. Both these conceptions turned out to be remarkable phenomena in international forums to achieve freedom and equality. India, or Bharat, existed even before the birth of Gandhiji, but it was this great soul who transformed it into the nation that we have today. When Gandhiji renovated the Indian statehood into nationhood, he was rightly called the father of the nation by no less a person than Netaji Subhash Chandra Bose in a broadcast speech on the 6th of July 1944. In the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. And in the midst of darkness, light. Hence I gather that God is light, life and truth, pronounces Gandhiji.
Though the Mahatma never challenged the traditional setup, he encouraged women to carve out their destinies from within it, thereby changing its very essence. Gandhiji played a crucial role in the emancipation of women in India by inspiring them and by encouraging them to get involved in the political reform movements during the freedom struggle. It is necessary here to quote Gandhiji's statement which goes, "There is no path to peace. Peace is the path." The flowers of harmony will not bloom in the land unless the sower sows thoughts of peace. A peacemaker must first sow in his own heart and mind the seeds of peace. According to Gandhiji, the main objective of a peacemaker should be the building of an army for peace. Gandhi Peace Foundation, which is functioning as an effective and purposeful force, propagating in the path of courage, discipline, and wisdom, has spared no efforts in illuminating and igniting our minds on the principles and teachings of Gandhiji. I take immense pleasure and feel greatly honored to take part in the birth centenary celebrations of Gandhi Mamani, Mr. T.D. Thirumalai, who in his lifespan of 73 years has invigorated all of us to break all barriers of prejudices and to tread the unbeaten road fearlessly. His life and journey stands as a testimony to this quote by Gandhiji which goes, "An ounce of practice is worth tons of preaching." Let me repeat, just an ounce of practice is worth tons of preaching. Ideology before self seems to be the motto among the Gandhians who have dedicated their life in service of Mahatma and who has given up their material gains in doing so. I personally feel extremely fortunate and blessed to have benefited from the various workshops, competitions, and seminars conducted by Gandhi Peace Foundation. Dr. Kurandeswamy's books and modules, which has been an integral part of our value education, has inculcated in us a certain degree of curiosity about this great soul. All the endeavors undertaken by the foundation has persuaded us to come forward to interpret and perceive Gandhiji in a way that is relevant to our reality. Let me sum up by saying this to you, my fellow Gandhians, that humanity needs today a deep, comprehensive, and total revolution of a growing change in all aspects of human nature in accordance to peace. Thank you. Now I request Mr. L.V. Navani to launch the mobile application of Gandhi Peace Foundation. This app was sponsored by VOP and this will be available on the Play Store very soon. I request Mr. R. Shivakumar to release the book Gandhi Vinoba. I request Mr. Muganandam, founder Geocap Products, and Shrikant, a freelancer, to receive the book.
உட்காந்து பேசுகிறதுக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க, என்ன இன்னும் தான் கீழே விழுந்துருவேன், அதனால் ரொம்ப பிரச்சனை கிடையாது. குழந்தை சாமி ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி பேசும்போது விடாக்கண்டன் குடாக்கண்டன் அப்படிங்கிறாரு. இந்த குழந்தை சாமி மாதிரி ஒரு விடாக்கண்டன் குடாக்கண்டன் நான் பார்த்ததே கிடையாது. போட்டு ஒரு மாதம் முன்னாடியே எங்கிட்ட நீ தான் ரிலீஸ் பண்ணுவோம், நீ தான் ரிலீஸ் பண்ணுறது, நான் ஒரு அண்ணாச்சின்னு கூப்பிட்டே அவர் எனக்கு தம்பி வீட்டு கூப்பிடுவாரு. அண்ணனே அதெல்லாம் வேணாம்ப்பா, நமக்கு என்ன தெரியும், இங்கே ஓரமாக உட்காந்துருக்கேன், நடக்கக்கூட என்னால் உங்களுக்கு தான் சரியாக வரமாட்டேன், 4 நாள் பிடிக்க வேண்டியிருக்கு, இந்த பிரச்சனையே வேண்டாம், நீலாம் நீ தான் வரணும் அப்படிங்கிறாங்க. சரி, இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதுக்குன்னா அவர் புக்கு கொடுத்த போது நீங்கள் குழந்தைகள்லாம் கேட்டுக்கோங்க, எந்த ஒரு புக்குலேயும் ஒரு 2 பெரிய மகாத்மான்னு சொல்லுவேன், விதமாகவும் எனக்கு மகாத்மா தான் இந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. அதனால் எல்லாம் நான் ஜம்மது கைதட்டுவேன், எல்லாம் இந்த புக்கு. ஏன்னா உங்களுக்கு சொன்னால் புரியும், பை 1 and get 1 free இல்லையா? ஸோ ஒரு புக்கு வாங்கினா 2 பேர் கிடைக்கிறதுங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு புஸ்தகம் முதல்ல காந்தி பீஸ் ஃபவுண்டேஷன் அதுவும் பண்ணுறதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதனாலேயே நான் கொஞ்சம் சாமி சொன்னேன், கண்டிப்பாக நான் வரேன், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த மாதிரி அதுவும் குழந்தைகள் மத்தியில் பேசுகிறது ரொம்ப சந்தோஷம்தான். ரொம்பலாம் பேச மாட்டேன், அப்போ ஏதோ ராக்கெட் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுருவார் அவர், உங்களுக்கெல்லாம் பண்ணலாம். இது நான் குழந்தை சாமி எப்படி மீட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா அதுவும் ஒரு பெரிய கதை தான். இவர் இந்த என்கொயரி எழுதுகிற போது, அப்புறம் இந்த காம்படிஷன்லாம் வைக்கிற போது ஹிந்துவில் பார்த்துட்டு இவங்க 2 பேருக்கு முதல்ல சண்டை போட்டு தான் இந்த அம்மாவோட பயங்கர சண்டை. நீங்கள் யார் அப்படின்லாம் கத்த ஆரம்பித்தாங்க. நான் யாரும் இல்லைம்மா, காந்தி புஸ்தகத்தை வாங்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அப்புறம் அவரோட இது பண்ணி நீங்கள் யார் க்ரியேட் பண்ணி இந்த ஹிந்து குரூப்பை பண்ணுறது, இன்றைக்கி ஹிந்து குரூப்பு அதை பப்ளிஷ் பண்ணி இந்த ஹிந்து ஃபேஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஹிந்து பேப்பரை பற்றி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் பேசினா கூட இன்றைக்கும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு அட்வைஸ் என்னென்னா, ஹிந்து பேப்பரோட எடிட்டோரியல் வாங்கி படித்து அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் வேர்ட்ஸுக்கும் மீனிங் புரிஞ்சிருக்குன்னா யூ கேன் பிகம் வெரி குட் இன் இங்கிலீஷ். ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் யூ பீப்புள் ஷுட் டூ. ஓகே, மை ஃபாதர் யூஸ் டு டெல் மீ, எடிட்டோரியல் அந்த ஒரு இருக்கும், ஜஸ்ட் ஒரு கால் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், 4 பேராகிராஃப் இருக்கும், அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வார்த்தை நமக்கு புரியாது இருக்கும். டிக்ஷனரி எடுத்துகிட்டு பார்த்து பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் நியூஸ் பேப்பர். ஓகே, நல்லாயிருக்கும். ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்க்காக ஹிந்து பேப்பர்லேயே ஒரு ஆர்டர் இருக்கும், ரொம்ப அழகாக. முதல்ல எப்படி, அடுத்தது கடைசி 2 பக்கத்தில் ஸ்போர்ட்ஸு. இந்த கொரோனா பீரியடில் தான் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததை தவிர்த்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கேப்ஷன், அந்த ஹெட்டிங் கொடுக்கறதுலாம் அது நல்லா இருக்கும் போட்டுருக்கலாம். ஸோ இப்போ நேற்று கூட இந்த ஐபிஎல் இந்தியா தோற்ற போது இந்தியா பாகிஸ்தான் டைஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வேர்டு நல்லாயிருக்கும் பார்க்கறதுக்காக இன்றைக்கி படிக்கணும். என்ன புரிஞ்சுக்கணும், என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம். திருமலை இவ்வளோ அழகாக ஒரு புஸ்தகத்தை போட்டு அந்த திருப்பதி பப்ளிஷ் பண்ண 2 பெரிய மனிதர்களோட இருக்கிற சொல்லிக்கலாம். ஒன்று, காந்தி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் படித்து காந்தி நான் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், ஆனால் ஆடிட்டில் ரொம்ப ஒழுங்காக பண்ண தெரியாது. எனக்கு அந்த ஆடிட் பிடிக்காது. நான் நேர்மையாக இருந்தால் ஆடிட் பண்ணுவேன், தவிர்த்து பண்ண மாட்டேன். டீப் கொடுத்துருவேன், நல்லா எடுத்துன்னு போ, கணக்கு ஒழுங்காக கணக்குன்னா கணக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ அது எப்படின்னா நேர்மையாக இருந்தால் தான் நம்ம ஒழுங்காக இருக்க முடியும். காந்தியை படிச்சதுன்னா 2 வரும், சமநோக்கம். எல்லாரும் சமம் தான், எல்லா மதமும் சமம் தான் கம்ப்ளீட்டாக. அவர் படித்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு எல்லாருடைய மனுஷனாக பார்த்தா போதும், மதத்தை பார்க்க வேண்டாம், மனுஷனாக பார்த்தாலே போதும் சொல்லிட்டு காந்தியிலே நான் கற்றுக்கிட்டது சத்தியம். எங்கள் அப்பா ரொம்ப ஒரு பெரிய சத்தியமா, கோபம் வந்துடும், பொய் சொல்லிக்கலாம். நாங்கள்லாம் நிறைய அடி வாங்கியிருக்கோம் சின்ன வயசில். எங்கள் தண்ணியை உட்காந்துருந்தான் தெரியும் எங்களுக்கு என்ன நடந்துன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பொய்யை சொல்ல மாட்டார். நம்ம பொய் சொல்லாதே சொல்கிறத விட சத்தியத்தையே பேசி எப்பவுமே அப்படிங்கிறது. இன்னொருத்தர் என்ன சொல்ல குழந்தை சாமி சொன்ன மாதிரி வினோபாவை படிச்சிருங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன்
அதான் வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அந்த 2 பேருமே தேசியவாதிகள், நாட்டுக்காக உழைச்சது கம்ப்ளீட்டாக. இவங்க 2 இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கேருந்து வந்துன்னு சொல்லிட்டுலாம் இன்னொரு ரொம்ப பெரிய ஆள். நீங்கள்லாம் அவரை பற்றியும் படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கெல்லாம் குலசாமி எடுத்து புஸ்தகம் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன்னா சுவாமி விவேகானந்தா. அவரால் தான் அந்த நம்மளோட பார்வைக்கு காந்தி சொல்வார் இடத்துல, விவேகானந்தரை பற்றி படித்த பிறகு தான் எனக்கு இந்த நாட்டை பற்றி இன்னும் நிறைய மடங்கு வந்து ஆசை இதை பண்ண வேண்டும் சொல்லி வந்தது. அந்த மாதிரி நோக்கம். ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். காந்தியை படிச்சுனா, காந்தியில் சோரிப்பட்டுனா, எக்கனாமிக்ஸ், அக்கௌண்டிங், ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட்னஸ், லீடர்ஷிப், லா எல்லாம் உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட்லாம் ஃபிட் ஆகும். இதுக்கு மேலே நான் பேசுனா உங்களுக்கு போர் அடிக்கும். நீங்கள்லாம் நன்னா சத்தியமாக நடந்துட்டு நாட்டுக்காக நல்லா உழைச்சி உங்கள் பள்ளிக்கு நல்ல பெருமையை கொடுக்கணும். ஒன்று மாத்திரம் மறந்துடாதீங்க. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம லைஃப்பில் வந்து 3 பேரை மறக்கக்கூடாது. ஒன்று உங்கள் அப்பா அம்மா, மறக்கவே மறக்காதுங்க. இன்றைக்கி அவங்களால தான் நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க. 2வது உங்களோட குரு. இங்கே டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் போயிடுவீங்க, அவங்களால ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட வாத்தியார்கள்லாம் அத்தனை பேர் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. பிகாஸ் அவ்வளோ தகராறு பண்ணிக்கிற ஆசாங்க. அதனால் நீங்களும் வந்து அந்த ஞாபகம் வச்சது ஒரு ப்ரௌட். ஒரு குருவுக்கு, ஒரு ஆசிரியருக்கு எப்போ விட முடியும்னா தன்னோட மாணவர்கள் இன்றைக்கு பெரிய லெவலில் இருந்து பார்த்தா தான். அதனால் குரு. 3வது வந்து நம்ம நாட்டை என்றைக்கு விட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம நாடு தான். பாரதியார் சொல்கிற மாதிரி நம்ம நாடு தான் இந்தியா பெருமையை பெற்றுக் கொடுத்தார். இதெல்லாம் நீங்கள் 3 பேரும் காப்பாற்றவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கம்ப்ளீட்டாக டோன்ட் கோயிங் டு அதர் கல்ச்சர்ஸ். நம்ம நாடு நம்ம எல்லாத்துக்கும் நன்றாக இருந்தோம். இந்த ஸ்கூல் ரொம்ப பெருமையாக ஸ்கூல். நாங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் உங்களை மாதிரி இருக்கிறோம். எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட 7 பேர் இந்த ஸ்கூல் தான் படிக்கிறோம். ஆனி, மேத்யூ, ரோசி மேங்கெல்லாம் தவிர பண்ணுவோம். ஆனி, ரோசிக்கா அதெல்லாம் அப்படி வரிசையாக பேர் இருக்கும். எல்லாம் இந்த ஸ்கூல் தான் கம்ப்ளீட்டாக. அந்த என்னோடய நீஸும் கொஞ்ச நாளைக்கு 2 வருஷம் இந்த ஸ்கூல் தான் படித்தா கம்ப்ளீட்டாக. பெருமைப்படுத்த ஒரு ஸ்கூல் இது. அதனால் இந்த ஸ்கூலு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா நிறைய பாடத்தை கொடுக்கும். ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது. உங்கள் இந்த ஸ்கூலில் வந்து காந்தி ஒரு புக்கை பற்றி அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ எஜுகேஷன் பண்ணுறதுன்றது பெருமையாக இருக்குது. இப்போ முடிச்சுக்கிறேன். எல்லாரும் நன்றாக மேலாக முன்னுக்கு வந்து உங்களை எல்லாரும் ஆண்டவன்னா காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறேன். இந்த இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கோயில்சாமிக்கெல்லாம் நன்றிலாம் தேவை கிடையாது. நல்லா இவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. இவர் பக்கத்தில் இப்போ தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். இவர் இதை எடுக்கப்பட்டதுக்காக இந்த ஹிந்து குரூப்புக்கும் நான் நம்ம நன்றி கொடுத்துக்கிறேன். வணக்கம். I request Principal Sister Mary Zachariah to share a few words. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Respected dignitaries on the dais, Mr. L.V. Navaneeth, CEO, The Hindu, who launched the mobile app for us and released the book by Mr. R. Sivakumar, auditor, and of course our dear friend Mr. Palanisamy, director of Gandhi Peace Foundation, and all the well-wishers in this auditorium. I am so pleased and highly honored to see so many senior citizens of our, particularly of Chennai and elsewhere, being present here in this very beautiful function that has taken place now. Give them all a good hand. Students, honor our elders and look at them how they are doing
present here for this function, respectfully honoring Gandhi, his principles and the disciples. And they are real disciples of Gandhi. And you young minds must learn from them. That's why you are present over here. There are many sayings of Gandhi, definitely yes. But I am here just to felicitate all those who are present here for this small but very honorable, memorable function. The moment Mr. Palandasamy came and asked me, like to have this centenary celebration in the school here, I warmly welcomed it. Not because of anything else, but I thought of the young minds that are here, St. Raphael's higher secondary school students are here, teachers have brought them, and of course you're going to have more students. Sir Rani wanted to send more students, but then we said because social distance, we limited the number. And of course class 9 of Rosary here. It is precisely for you that this function is held. And I am also very happy that that point was brought about by Rosary Metric. For past 11 years, we are following the textbook of Gandhian Way to Peace in our school for moral science, which definitely has touched you. You are in class 9 and definitely have gone to that particular text. So this function is mainly for you, young minds, who need to emulate the principles of Gandhi in the years to come and beginning from right now onwards. And today's function is very, very simple but very memorable in this way. And the endeavors of Mr. Palandasamy is being definitely taken into consideration here, and you highlighted it particularly through various books that he publishes it by himself and also through other media also. At the same time, honoring, including the young minds for this kind of function. And we are associated with the Gandhi Peace Foundation for many years, through NSS Students Program and otherwise through exams as our students were accumulating it. We are very happy to have any function being held here, including interfaith prayer. We had more than once in this auditorium itself. And therefore, I am happy and we want to give a good hand to Mr. Palandasamy. Students, give a good hand to Mr. Palandasamy, Director of this Gandhi Foundation, who worked tirelessly in his own simple way. Yet many people are following him, sponsoring many programs generously to their this. He is not for any, out of nothing he makes everything. That's the greatness of this man. He has done nothing, but then somehow things fall very well, and that's the beauty of it, because it is for a good cause. Not just for today, but it is for tomorrow. It's for you students, young minds, to see such things happening. And once again, appealing to you to read more and more of Gandhi principles and to bring it into your own life. So once again, I want to thank each one of you who have been present here. And of course, a big thanks to Ms. Shanbhagavalli on the other side. Please give her a good hand. A very close associate of this movement for many years, dedicating herself and doing about wonderful work. Thank you so much, ma'am. And all those who are present here for this function, once again a very big thank to each one of you who made it to come over to our school and have this function. Thank you, one and all. Thank you, God bless you. So you all will receive the book Gandhi Vinoba, and at the end of the book you'll find a questionnaire, and you'll also find an email ID. So the thing is, it's an open book exam. So you should try answering the questions and send it to the email ID that is provided in the book, and you'll receive a certificate. It's an open book exam, and please do give it a try. Now I request, I'm sorry. I'm sorry, I made a mistake. No, not a mistake. I add certain things. In this book, நான் தமிழில் சொல்கிறேன், ஏன்னா இங்கிலீஷில் பேசினாக்க எனக்கு மட்டும் தான் புரியும். அது கடைசியில் ஒரு 6 பக்கத்தில் கேள்விகள் இருக்குது. அந்த கேள்வியில் விடை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம்.
இந்த புக்கை உங்கள் கையில் இப்போ மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வீட்டில் வச்சுட்டு தூங்கிடணும். இந்த புக்கை எடுக்கக்கூடாது, படிக்கக்கூடாது. இந்த வருஷம் பூரா படிக்கக்கூடாது. ஆனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த புக்கை ஆரம்பத்தில் எடுக்கக்கூடாது, எடுத்த உடனே கேள்விக்கு போயிடணும். நீங்கள் போய் முதல் கேள்வி எடுத்து பார்க்கணும். அந்த கேள்விக்கான விடை இந்த புத்தகத்தில் எங்கே இருக்குதுன்னு ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருப்போம். அந்த பக்கத்தை மட்டும் படிக்கணும். அதுக்கு பக்கத்தில் படிச்சிடாதீங்க. புரியுதா? ரொம்ப ஈஸி. அந்த பக்கத்தில் இதுக்குரிய விடை இருக்கும். அதில் இந்த ஸ்பேஸில் எழுதணும். இது ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே 40 கேள்விக்கு எழுதிடலாம். இது நீட் எக்ஸாம் மாதிரிலாம் கிடையாது, உங்கள் ஸ்கூல் எக்ஸாம் மாதிரியும் கிடையாது. இருக்கிறதுலையே சுலபமான எக்ஸாம்னா காந்தி எக்ஸாம் தான். எழுதி முடிச்சுட்டு உங்கள் மொபைலில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இதில் ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கோம், அதை அனுப்புனீங்கன்னாக்கா அருணுக்கு போயிடும். அருண் வந்து அழகாக ஒரு சர்டிஃபிகேட் டிசைன் பண்ணியிருக்காரு, உங்களுக்கு இமெயிலில் வந்து. இந்த புத்தகத்தை அதுக்கு மேலே நீங்கள் படிக்காதீங்க, அவங்க போட்டுருங்க. உங்கள் அப்பா அம்மா யார் படிக்கணுமோ அவங்க தான் படிப்பாங்க. இது உங்களுக்கு தேவையில்லை. யூ ஹவ் ஆல்ரெடி ஆல் த வேல்யூஸ். இதில் உள்ள வேல்யூஸ் உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு, அண்ணன் தம்பிகளுக்கு, மற்றவர்களுக்கு. உங்களுக்கு எப்போ முடியுமோ அப்போ எடுத்து இதை படிங்க. எப்போ குழப்பம் வருமோ அப்போ படிங்க. புரியுதா? இன்னொன்று வந்து உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்லலை. என்னை பார்த்தீங்கல்ல, நான் அழகாக இருக்கேனா இல்லையா? ஏற்கனவே அழகாக இருக்கேன்னு உலகம் பூரா சொல்கிறாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு the first day I become the most handsome man because this jibba I wear I have made myself. This is the first time I made this successfully after trying for 6 months in the corona period. I made it, and I made it a resolve that wearing on the centenary day of Thirumalai because he helped me to be self-reliant. Self-reliance தான் வாழ்க்கை, அது இல்லாத வாழ்க்கை கிடையாது அப்படின்னு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. அதனால் இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். அதனால் உங்களுக்கு ஜிப்பா தைக்கணும்னு என்கிட்ட வராதிங்க. ஐ எம் நாட் கமர்ஷியல், ஐ கான்ட் செல் திங்ஸ். தேங்க்யூ. யூ மேக் யுவர் ஜிப்பா. தேங்க்யூ ஸோ மச். That was the best way to put it. Okay. Now I call Dr. C. Shenbagavati, Joint Secretary, to deliver the word of thanks. தெரியுதுண்ணா எல்லாருக்கும் வணக்கம். காந்திய மாமணி திரு டிடி திருமலை பற்றி ஒரு 2 விஷயம் மட்டும் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். நான் கொஞ்சம் இளமையாக இருக்கும்போது, இப்போ வயசாகிட்டு கிழவியாயிட்டேன், அப்போ இளமையாக இருக்கும்போது வேலை தேடி போனேன். வேலை நிறைய இடத்துல, எந்த காலத்துலையும் இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைக்கிற திட்டம் நிறைய இருக்கு. அப்போ வந்து பஸ்ஸில் இந்த காந்தி நிறுவனம் இருக்குது, அங்கே வேலைக்கு போகலாமான்னு எங்கள் மாமாட்ட கேட்டேன். அவர் சொன்னார், காந்தி நிறுவனத்தில் வேலை கிடைக்குதா, பெரிய விஷயம் மாட்டேன். ஏன்னா அவர் ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர், அவரும் நிறைய தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணார். அவர் சொன்ன அந்த நிறுவனத்தில் வேலைக்கு இன்னும் போனார், ஆனால் சம்பளம் கிடைக்காது, அதுக்கு எதிர்பார்க்காதுன்னு. அவரு சிரிப்பாக சொன்னார், நானும் சிரிப்பாக சொன்னேன். பஸ்ஸுக்கு போனேன். இவர் காலில் ஏதோ அடிபட்டு வீச்சரில் உட்காந்துருந்தார். நான் போய் கதவை தட்டி போனோன்னா, யாரை பார்க்க வரணும்னு கேட்டார். இல்லை, இங்கே வேலையா? வா 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 வா, உட்கார் நிறைய வேலை இருக்குது அப்படின்னாரு. ஆனால் சம்பளம் தானே கொடுக்க முடியாதுன்னு அவரும் சொன்னோன்னே நானும் சரி. எங்கள் மாமா ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு, அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் ஷாக் ஆகலை. எப்படியாவது ஒரு வேலை கிடைக்கணும் அந்த இடத்துல போகணும். அப்புறம் 100 ரூபாய் சம்பளம். அது மாதிரி டிடி திருமலை என்றவர் வந்து பணம், புகழ் எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது அப்படின்றது அவர் சொல்லலை. அங்கே இருந்த வேலையில் நானும் மேரி வந்து, நான் முதல் நாள் வந்தேன், அவள் என்னோட ஃப்ரெண்டு 2ஆம் நாள் வந்தா. அவளும் நானும் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு. அவள் கல்யாணம் ஆகி குழந்தை குட்டி புருஷன் போயிட்டா. நான் எங்கள் அப்பா அம்மா தான் எனக்கு குழந்தையா இருந்தாங்க, அதனால அவங்களோட இருக்கணும் நான் ஒரு தீர்மானத்தில் இருந்ததால் நான் இதிலே இருந்தாச்சு. அப்போ அவர் வந்து நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணுமா, இப்போ ஹிந்து பேப்பர் பற்றி சொல்கிறதுனால அது சொல்லணும், நல்லா பேப்பர் வாங்கி சத்தமாக படிங்க. அப்போ படித்த நம்ம ஆடிட்டர் சார் சொன்ன மாதிரி எடிட்டோரியல் அவர் சொல்லலை,
பேப்பரையே படி சத்தம் போட்டு நல்லா இங்கிலீஷ் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அது மாதிரி சின்ன சின்னது வந்து ஆணித்தரமாக நம்ம மனசில் நம்பிக்கையாக சொன்னவர் டிவி திருமலை ஐயா அவர். சரி, இது ரொம்ப பேசினா அவர் புகழ் போயிட்டே இருக்கும். அதனால் இப்போ வந்து அவர் நன்றி சொல்கிற நிலைக்கு வந்திருக்கேன். ஹிந்து பேப்பர் பற்றி சொல்லணுன்னாக்கா செக்ரட்டரி சாரும் சொல்லிட்டாரு, அவரும் சொல்லிட்டாரு. இந்த காந்தி இயக்க பீஸுன்ற ஒரு புத்தகத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்துறது இந்த இந்து பேப்பர் தான். அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் செய்கிற காந்தி வேலைக்கு எது இருந்தாலும் அப்பப்போ அந்த பேப்பரில் வெளியிட்டு ரொம்ப உதவி பண்ணியிருக்காங்க. அதுலேருந்து வந்து அந்த நிறுவனத்தில் வந்து மோடி சாருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். அப்புறம் ஆடிட்டர் சார் சிவகுமார் சாரை சொல்ல முடியாது. முருகனோட பேரை வச்சுருக்காரு. ரொம்ப பழைய காலத்து நண்பர், ரொம்ப ஆணித்தரமாக எது ஒன்றும் சொல்வார். அதெல்லாம் நடக்கிறது போயா அப்படின்னு மாதிரி, ஆனால் நடந்துடும். அதுதான் அவர்கிட்ட இருக்க ஒரு சிறப்பு. அப்புறம் இந்த சிஸ்டர் ஜக்கரியா பற்றி சொல்லவே வேண்டியதில்லை. என்ன வந்து சொன்னாலும் குழந்தைசாமி அது பார்க்கலாம் நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் 2 நாள் கட்டிட்டு ஃபோன் வரும், அது கரெக்டாக நடக்கும். அப்புறம் பார்க்கலாம், அவங்க சொல்கிறத பார்த்தா ஐயோ அது என்ன நடக்குமோ நடக்காத ஒரு பயம் இருக்கும். ஆனால் அந்த பயமே அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிறப்பாக பண்ணி. நேற்று நாங்கள் வந்து இந்த இடமே மாறி போச்சு. ஸ்டெப்பு எப்படி படி வரதுலேருந்து எல்லாம் ஒவ்வொன்றா பார்த்து அவ்வளோ அருமையாக சொன்னாங்க. அதுக்காக நான் முதல்ல இந்த ஸ்கூலை ரொம்ப பாராட்டுறேன். ஆனால் ஜக்கரியா அவர்களுக்கும் அப்புறம் எங்களோட சேர்ந்து இந்த விழாவில் பங்கு கொண்ட அத்தனை நிறுவனங்களுக்கும் நன்றி சொல்ல போகிறேன். முதல்ல இந்த ரோசரி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், அப்புறம் சென்ட் ரஃபேல்ஸ், அசேபா ஸ்கூல் இன் திருமேரூர், கேபிஜே குருகுலம் கொளத்தூர், சென்னை ஹைஸ்கூல் மன்னிய தேனாம்பேட்டை, சென்னை ஹைஸ்கூல் பிபி கோயில் ஸ்ட்ரீட், காந்தியன் சொசைட்டி யுஎஸ்ஏ, சீனிவாச காந்தி நிலையம், காந்தி ஸ்டடி சென்டர், ஜியோ கேர் ப்ராடக்ட்ஸ், அனன்யா பதிப்பகம். அந்த புக்கு லுக்கே வேறு மாதிரி இருக்குது. திருமலை ஐயா குடும்பத்தினர் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். வணக்கம்.